सब जय मसीह दी। जय मसीह की। आइए अज की बंदगी शुरू करते हैं। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਮਨੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮਨੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੇ ਚੱਲੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 122 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਘਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਤ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗੋਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਈ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਧਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਤਾਲੀਬ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए सब ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी तुसी मुबारक हो खुदावन। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ खुदा बंदे घर चलिए। कि आओ खुदा बंदे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। मुबारक है प्रभु जी वो लोग जो खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ। है यरूशलेम दो खुदावंद दा शहर। है यरूशलेम दो खुदावंद दा शहर। तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। है यरूशलेम जो खुदावंद दा शहर। है यरूशलेम जो खुदावंद दा शहर। तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। प्रेज लॉर्ड।
यरूशलेम तू अजायब बनी, है यरूशलेम तू अजायब बनी। तेरी सारी बसों है डाढ़ी घनी, तेरी सारी बसों है डाढ़ी घनी। है यरूशलेम तू अजायब बनी, है यरूशलेम तू अजायब बनी। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलिए, कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां। गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। के जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, के जिस विच यहोवा दी सब टोलियां। गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आइए सब गावांगे। खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलिए, कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। मैं आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आइए अपना मुंह खोल के। खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। प्रेज द लॉर्ड। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਨਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। कलाम सानू दसदा है प्रभु यीशु मसीह वचन दे धार के इस दुनिया के उपर आ गए और साडे विचकार डेरा कीता, जिद्दां परमेश्वर के इकलौते पुत्र दा कलाम सानू दसदा है। मेरे भैन भरावो, क्यों खुदावंद नूं खुद इस दुनिया ते आना पिया, क्यों ने अपनी कसम खाधी। प्रभु दे कलाम च सानू पढ़ने नूं मिलदा, खुदावंद कहंदा मैं अपनी सौं खाना है कि मैं नजात सारी दुनिया नूं दवावांगा। हालेलुया। कितना प्यार किया परमेश्वर ने, खुद ही दाता, खुद ही देने वाला और खुद ही दान बन गया, अपने ही बेटे की कुर्बानी दे दी। हालेलुया। इको ही वजह से मेरे भैन भरावो है खुदावंद दा प्यार जो अपने लोगों नूं करदा है, वो अपने लोगों की संगति चाहता है, वो अपने लोगों के विचकार रहना चाहता है। हालेलुया।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਇਸ ਗੀਤ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ ਨੂੰ ਉਹਦੀ 5 ਦੀ 5 ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ। ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੰਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਰੂਹੇ ਖੁਦਾ का प्यार मिला है। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जी। इस दुनिया ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ अच्छाई है भलाई ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਆइए खुदावंद दे प्रेम दे विच इस गीत नूं गावांगे और इते गौर करांगे, सोचांगे, समझांगे इस गीत नूं। खुदा कोलों मंगांगे, प्रभु मैं भी तेनू प्यार कर सकां, मैं भी तेरे वचनां ते चल सकां, मैं भी तेरे कलाम नूं सीख सकां, तेरे वचन नूं लोकां नूं दस सकां। खुदावंद तेरे राज दी मुनादी कर सकां प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सानू इन्ना प्यार नाल अपने नाल भर दो, अपने आत्मा दे नाल भर दो खुदावन, कि असीं लोकां नूं प्रेम कर सकीए, तुहाडे दित्ते होए प्यार चो प्रभु प्यार कर सकिए, माफ कर सकिए, त्याग कर सकिए खुदा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। लहू ओदे ही जीवन च काम करदा। मेरे भैन भरावो, जो जीवन च परमेश्वर दा प्यार है, ओदी माफी है। हालेलुया। जो ते ईमान रखदा है। धन्यवाद। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। सब गाएंगे मेरे बहन प्रभु। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का, रूहे खुदा का प्यार मिला है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया। छू गया है, छू गया है। हालेलुया। यस फादर। सब गाएंगे। छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू, यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। आइए ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ। छू मुझे छू,
यीशु का लहू मुझे छू गया है। यीशु का लहू, प्रेज द लॉर्ड। रूह खुदा का प्यार मिला है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया। छू गया है, छू गया है, छू गया है, छू गया है। यस माय फादर। यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। हालेलुया। आई मंगे छू मुझे छू, आकरू मुझे छू। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे छू, आकरू मुझे छू। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਲਹੂ ਛੂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਕਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में दिया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में दिया है उजाला। ऐसा है लहू, ऐसा है लहू, ऐसा है लहू, ऐसा है लहू। यीशु का लहू गया मुझे छू। यीशु का लहू गया मुझे छू। छू मुझे छू, मुझे छू। छू मुझे छू, आकरू मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में दिया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने
मददगार यीशु ने दिया है, मसाह हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसाह हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब दी जिंदगी हो, अब दी खुशी, अब दी जिंदगी, अब दी खुशी। रोशनी हमें, हालेलुया, रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली। रूह मुझे छू, आग रूह मुझे छू, छू मुझे छू, आग रूह मुझे छू। Thank you, Jesus. Hallelujah. मुझे छू, छू मुझे छू, आग रूह मुझे छू, छू मुझे छू, आग रूह मुझे छू, छू मुझे छू, आग रूह मुझे छू, छू, हालेलुया, छू मुझे छू, आग रूह मुझे छू, 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 आग रूह मुझे छू, आग रूह मुझे छू, आग रूह मुझे छू। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆइए ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਆਇਸੇ ਦੀ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਆਇਸੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ।
प्रेज द लॉर्ड। आइए कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਗਾਵਾਂਗੇ। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर कर के रजा हो, भरपूर कर के रजा। हालेलुया। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਤਰਾ उतरा उतरा ए रूह पाक उतरा 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 उतरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला हो, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा ए रूह पाक उतरा 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 उतरा। ਆਈ ਇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। Praise ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ Thank you, ਖੁਦਾਵਾ, Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ Thank you, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। Thank you, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ Amen. हालेलुया। Praise the Lord. Amen. प्रभु Hallelujah. यीशु मसीह के नाम की जय। आइए सब ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕਰੋ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਜੈਮਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ੍ਹੀਏ।
ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਥਿਊ 12:38, ਮਤੀ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 12 ਅਧਿਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 38 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 12 ਵਰਸ 38 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 41 ਤੱਕ। 38, 39, 40 ਤੇ 41, ਅਸੀਂ 4 ਵਰਸਿਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਦ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਨਿਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ? ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਈਵਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਨਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ 3 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 3 ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ? ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਵੇਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜੀਵਤਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ? ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਫਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗ ਵਰੀ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਵਰੀ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਵਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਆ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖੁਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਿਖਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਯੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਮਿਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਉੱਠ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਤਾਹਾ ਆਈ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਅਮਿਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਕੋ ਗਿਆ। ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਯੋਨਾ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਨਾ ਜਾ ਉੱਠ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਨਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਵਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਵਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੂਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੂਮ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਨਹੂਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਖੋਲੀਏ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਖੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਪਤ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਖੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਔਰ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਨਮੁਖ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਖੜਾਕ, ਹਾਂ, ਪਈਏ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਹਾਂ, ਸਰਪਟ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਉਛਲਦਾ ਰੱਥ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੱਥ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭਾੜ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਫਟਾਫਟ। ਘੋੜ ਚੜੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਦੀ, ਬਰਛੀ ਲਸ਼ਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਛੀਆਂ ਲਸ਼ਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਰਛੀਆਂ ਪਾਲੇ, ਹਨਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਦੀ, ਬਰਛੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਭੀੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੀ ਢੇਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਲੋਥਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਹਾਂ, ਲੋਥਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕੀ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ
ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਾਹ ਹਨ। ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਹ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੁੱਲਾ ਦੇਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਰੂਪਵੰਤ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਲਿਕਾ। ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਜਾਦੂਗਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ, ਅਸ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨੀਨਵੇ। ਅਸ਼ੂਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾ ਲਓ ਸੀ ਕੈਨਬਰਾ ਉਹਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਹ ਵਪਾਰ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ। ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਉੱਠ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਯੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਪਰ ਯੋਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਯੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੋਨਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਯੋਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਯਾਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਾਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਭੇਜਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯੋਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਚੀਕ ਝੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਯੋਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਯੋਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਯੋਨਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਨਵੇ ਨੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਆਈ, ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਡ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀਏ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਿੱਡ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਜਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 139 ਜ਼ਬੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਲਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੁਰਗ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਯੋਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਡੁੱਕ 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 ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਮੱਛੀ ਦੌੜਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਪੂਰਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਖੌਫ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਗਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫੇਰ ਮੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਜੂਗਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ क्षमा ਕਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੋਨਾ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਈਵਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 2 ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਉੱਠ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵੇ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫੇਰ ਬਚਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਯੋਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਨਵਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਨਿਨਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੈਂਡਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅੱਗੇ ਸੋ ਯੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਨਵਾ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਨਿਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਗੋਸਪਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਨਵਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ
ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੂਬਾ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਨਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਹਾਂ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਵਾਗਨਾ ਇੱਜੜ ਕੁਝ ਚਰਨ ਚਖਣ, ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਤੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ Praise ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਪਛਤਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੇਖੀਏ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਹੁਣ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰੋ? ਤਰਲੇ ਮਾਰੋ, ਤਰਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਦਲ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਯੋਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ? ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ 4 ਦੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੈਂ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਗ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਨਵਾ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,20,000 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੀ ਛੋਟਾ ਪੇੜ ਉਗਾਇਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ? ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਦਾਂ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੇੜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਕੀੜਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਗਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਭਾਜੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ 41 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਲਾਸਟ। ਨਿਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਯੂਨਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 99 ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ, ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਯੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 99 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰ? ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਆ ਸੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਰਮੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 99 ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਏ, ਰਾਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਪੜ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 1,20,000 ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰਨ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ 99 ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂਹ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ? 3 ਦਿਨ ਕੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਉਹ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 3 ਦਿਨ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਗਲੇ ਗਏ ਉਹ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਗਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ, ਯੋਨਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਿਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੀ 3 ਦੀ ਔਰ 3 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 14 ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਚੈਪਟਰ 3 ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 14 ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੁਲਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਢਲ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਢਲ ਜਾਣੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਣੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੀਏ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪੱਤੀ 6 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਜਨਾਹ ਘਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੇ ਹੱਥ ਚੌੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਐਨੇ ਹੱਥ ਲੰਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਲੱਗੇ, 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਏਦਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖੋਲੋ 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 ਖੋਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਓ।
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ। ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਊਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ? ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜਿਹਦਾ 99 ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਤ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਤ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਅਵਸਥਾ ਇਉਂ ਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਲਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਬਲ ਕੇ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਸੜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਕੈਪਸੂਲਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਰਸਤੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਭੀੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਰਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੌੜਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਈਵਨ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $2000 ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਬਾਈਬਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਪ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਨਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 1:7 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਜੈਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੇ, ਰੋਣਗੇ ਵੀ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 14:6 ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਯੋਹੰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 14:6। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 골ਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਚ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਕੱਚ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅ ਸਪਿਰਿਟ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਣ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਾ ਹੈਰੀ, ਚੜ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੁਕਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਵੋ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਆਇਸੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।